Hi students, today we are going to learn about the play which is for our syllabus, the importance of being earnest. The name of play is the importance of being earnest. This play is written by Oscar Wilde, a late 19th century writer who worked in a different kind of genre, a different kind of play. मुलांनो, आज आपण द इम्पॉर्टन्स ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हे नाटक पाहणार आहोत. हे ऑस्कर वाइल्ड ह्या 19व्या शतकाच्या शेवटी असणाऱ्या लेखकानं लिहिलेलं आहे. Before we begin this play, I would like to clear you that we have discussed the survey topics during our offline lectures. And these two aspects, I think if the exams are, means you should have something. I have sent you certain notes and all those things. I have told you what to do and what not to do. But actual teaching did not take place. So this holidays I take it for teaching you this play. Now this Oscar Wilde, before we study any play, as it happened in the last year's play, Comedy of Errors, so it will, so the same pattern we will follow here. Before we focus on any writer, we should look after the writer, kind of writer we are dealing with. Oscar Wilde is means, if you type on internet famous quotations, then you will come to know that the moment you click in first few writers, in first few quotations, you will see the name of Oscar Wilde popping up. So much quotations are given by people in their day-to-day activities, day-to-day communication, and these these quotations are meaningful and suggestive. आता तुम्ही जर एका कोटेशन म्हणून जर इंटरनेटवर लिहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की पहिले काही जे पॉपअप होतात त्याच्यामध्ये ऑस्कर वाइल्डचे काही कोटेशन्स आपल्याला प्रामुख्यानं नजरेस येतात. आणि हे जे येतात त्यांचं कारण म्हणजे ते अर्थपूर्ण आणि एक वेगळा अर्थ सूचित करणारे असतात. ही सूचकता आणि अर्थपूर्णता हा त्यांच्या त्या कोटेशनचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही अर्थपूर्णता आणि सूचकता हा त्यांच्या या कोटेशनचा भाग आहे. लेट अस सी द फर्स्ट. ऑलवेज फॉरगिव्ह युअर एनिमीज. नथिंग अनॉयज देम सो मच. युजली व्हॉट हॅपन्स, युजली इफ यू हॅव एन एनिमी, जर तुम्हाला एखादा शत्रू असेल तर व्हॉट यू डू, यू रिमाइंड दॅट फेलो दॅट यू आर माय एनिमी अँड यू डोंट फॉरगिव्ह हिम. But Oscar Wilde says that forgive your enemies, and that is the greatest vengeance, because it will annoy him. ते त्याला जास्त त्रासदायक असेल. एखाद्या शत्रूला तुम्ही माफ केलं तीच त्याची शिक्षा मोठी असेल. म्हणजे एखाद वेळ तुम्ही विरोध केला तर ही विल रिॲक्ट इन द सेम वे ॲज यू आर रिॲक्टिंग, अँड it will keep that enmity alive. The very essence of love is uncertainty. प्रेमाचा खरा अर्थ ही त्याच्या अनिश्चिततेवर असते. सो प्रेम, nobody can tell for sure what will happen in the love. And this uncertainty means in very small sentence, catchy sentence, he is able to tell this thing to us. And this quotation is directly from our play, The Importance of Being Earnest. Women love us for our defects.
स्त्रिया आपल्यावर प्रेम करतात आपल्यातल्या परफेक्शनसाठी नाही, आपल्यात ज्या कमतरता आहेत त्या कमतरता त्यांना चेंडूसारख्या वापरता येतात आपल्या अंगावर टाकण्यासाठी. So women love, and this is very suggestive. It won't stop you from laughing. हसण्यापासून तुम्हाला ते थांबवू शकणार नाही. The last one is truth is rarely pure and never simple. Truth is never simple and it is never pure. You cannot tell absolute truth. It is impossible. So many times you might have realized how meaningful and suggestive this statement is. So, this is the writer who is mostly known for his quotations, and the taste of those quotations is given in the above two quotations, above four quotations, of which two are from our play, The Importance of Being Earnest. Oscar Wilde was born in 1854 and died in 1900. And this fellow was not born in a house of a common person. His father was a surgeon. Surgeon means doctor. And doctors in those days, means by 1854, had too much reputation or influence in the society. And his mother was a writer. In short, we can say that he was born in a family who was doing their living on knowledge. And knowledge plus his mother was a writer and she was imaginative person. As she was a writer, she must be imaginative. लेखक आहे म्हणजे इमॅजिनेटिव्ह असणार, अदरवाईज यू कॅनॉट बी अ रायटर. Writer needs to be imaginative. And in the household of a surgeon or a writer, you would come across books. Naturally, children growing in such house will pick up the books, they study, they will read, and they will happen somebody related with their field. So he did not enter in the business. He did not enter in any other activity, but he became writer afterwards because on the basis of knowledge his family was living, and that family had created a tradition. That tradition he just wanted to take ahead. म्हणजे तो त्या एका परंपरेमध्ये जन्माला आला होता आणि ती परंपरा त्याला पुढे घेऊन जायची होती. Actually, environment produces, environment forms children into a perfect young man. पूर्ण अशा तरुणाला त्याची जी भौतिकता असते ती भौतिकता घडवते. House is the first influence. Whatever happens in the house is taken by a son. You see, in the doctor's family, doctors are born. In carpenter's family, carpenters are born. Means nowadays doctor is taught, but in old days Vaidu was there. His son was Vaidu. Or there are some professions like telling Panchang. This telling Panchang was done by people like Brahmins, and in their family such kind of people will be born. And in the family of a writer was born, and to make a writer the books were available there. Oscar Wilde used to read them like a wild person. एखाद्या जंगली माणसासारखा तो ती पुस्तकं वाचत होता. म्हणजे ॲज हिज कोटेशन्स वेअर ऑल्सो वाईल्ड. त्याचे कोटेशनसुद्धा अगदी टोकाची होती किंवा असं आपल्याला म्हणता येईल. ही wrote a poem named Ravenna, and this poem was published in a magazine which received Newdigate Prize. Which prize? Newdigate.
Newdigate Prize was achieved or was received by this Newdigate by this poem. Means his reading had influenced him to such an extent that he wrote a poem, and poem got a good prize, and it encouraged him, it supported him. आता बघा, एखाद्या गोष्टीला शाबासकी मिळाली मिळाली की तो 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 गुण त्याच्यामधला वाढत जातो. डू यू नो ए प्रकाश नाईक सर ऑफ आवर college? Prakash Naik sir, whenever he stands to sit, voluntarily, volitionally words come out of him. ते ज्यावेळी बोलायला उभा राहतात नाईक सर, त्यावेळी त्यांच्या मनातून शब्द येतात. का शब्द येतात? कारण का ड्युरिंग हिज कॉलेज लाईफ ही वॉज ॲप्रिसिएटेड फॉर हिज टॉक्स. त्याच्या बोलण्याबद्दल त्याचं कौतुक केलं जात होतं. त्याचं कौतुक हे त्याच्या बोलण्याबद्दल केलं जात होतं, आणि त्या कौतुकावरून त्यानं प्रेरणा घेऊन पुढं ती कला अवगत केली, ती डेव्हलप केली, आणि म्हणून ते बोलल्यानंतर असं होतं. सो ॲज ही रिसिव्ड award for the poem Ravenna, Newdigate Prize, he got encouragement and he started writing. Then another one quality, means this is his background. Another one background which we should take in consideration, that he was born in 1854 and 1900. This was latter part of the 19th century. 19व्या शतकाचा हा नंतरचा भाग होता. The first 50 years were marked by romantic movement. And first generation romantic poet, second generation romantic poet, and when he was born, there were third generation romantic poets, and romantic poetry had become decadent. Too much softness or too much decorativeness, ornamentiveness was not liked by people. The basic simplicity and sincerity and purity of Wordsworth poetry had grown to decay. आणि हे जे डिकम्पोजिशन झालेलं होतं, ही जी घसरण झालेली होती, त्या घसरणीला रिस्पॉन्स म्हणून आर्ट फॉर आर्ट्स सेक ही एक मूवमेंट सुरू झाली, आणि त्या मूवमेंटमध्ये या लेखकानं लिहिलं. म्हणजे when Oscar Wilde was born, there was a movement, there was a situation which was in rage against the past movement in literature, past tradition in literature. They were in a kind of revolt. एक प्रकारचं बंड ते करत होते की जुन्या काही ज्या गोष्टी झालेल्या होत्या त्यावर वेगळं काहीतरी असावं अशी अपेक्षा असणारे तरुण होते, आणि त्यामध्ये ऑस्कर वाइल्ड हा एक होता. And above all, he was born in Dublin. Dublin is a birthplace of Bernard Shaw. Dublin is a place where Scott was brought up. He wrote. There were many Dunbar. फ्रॉम 15th century onward, 15व्या शतकापासून तिथं असे बरेचसे मोठे लेखक होते, आणि डब्लिन कॉलेजमधून बरेचसे लेखक तयार झालेले होते. अशा ठिकाणी त्याचा जन्म झालेला होता. सो एव्हरीथिंग वॉज प्रॉपर. टाईम वॉज प्रॉपर, हिज एन्व्हायरमेंट वॉज प्रॉपर, ही वॉज बॉर्न इन राईट फॅमिली, अँड ही डिड नॉट लाईक ॲक्टिव्ह लाईफ. He used to sit at one place. He used to pass time in reading books. And he never wanted to go for play.
it is very, means, any young person would like to go and play football, hockey, and England is famous for cricket, so one would like to go and play cricket, but he was not a sporty kind of person. He did not like active life. Even he did not like to go in the farm or doing such things. But he was kind of a dandy person. Dandy म्हणजे भडकपणा दाखवणारा, असा स्टायलिश माणूस, जसा अलीकडच्या पुष्पासारखा. झुकेगा नाही शाला, वनवटीच्या खाली हात फिरवून झुकेगा नाही शाला म्हणणारे, जे दाढी वाढवून स्टाईलमध्ये राहणारे जे लोक असतात अलीकडे बघा, कितीतरी लोक आपल्या दाढ्या विशिष्ट पद्धतीनं कोरतात, मिशा विशिष्ट पद्धतीनं कोरतात. अलीकडे तो एक ट्रेंड आहे ना. आणि त्या ट्रेंडमध्ये किंवा असले ट्रेंड डेव्हलप करणाऱ्यामध्ये हा ऑस्कर वाईल्ड होता. ऑस्कर वाईल्ड हा केस मोठमोठाले राखायचा आणि त्याच्यावर रूम असे डेकोरेट करून ठेवायचं. हॅव यू एव्हर बीन टू एनी डेकोरेटेड, मीन्स आय विजिटेड पुळेकर मॅडम्स होम. पुळेकर मॅडम, यू माइट नॉट नो, पुळेकर मॅडम वॉज टीचिंग सोशियोलॉजी इन आवर कॉलेज. शी गॉट रिटायर्ड. त्या रिटायर झालेल्या आहेत. अँड शी हॅज हर हाऊस इन शिवाजीपेठमध्ये त्यांचं घर आहे. आय हॅव विजिटेड दॅट हाऊस वन्स. And during that visit, I came across her house is very beautifully decorated. There is a very small place to sit. In all kind of decorations, exotic birds, stuffed birds, some decorative furniture, and all that stuff is brought. In such an attitude, Oscar Wilde was. He decorated his room in a very best way. So another one thing which had happened during this place, that he was attracted towards art for art's sake theory. Now what is this art for art's sake theory? I have told you that during his birth time, there almost Wordsworth died, and the period of Tennyson started. Okay, and Shelley, Coleridge, and Byron. This is first generation, second generation, and third generation. He was very small when when the trend was in a third generation. Romantic trend was decaying, or Tennyson was taking reins in his hand. अशा वेळी ऑस्कर वाईल्डचा जन्म झाला. आणि ही जी परंपरा होती ही कमकुवत झाली होती. समाजामध्ये त्याच्या विरोधात असं एक मतप्रवाह तयार झाला होता. आणि हा मतप्रवाह तिथं त्यावेळी त्यांच्याकडं होता, तो मतप्रवाह, त्या मतप्रवाहामध्ये म्हणजे हा जो ट्रेंड आहे रोमॅन्टिक ट्रेंड, त्या रोमॅन्टिक ट्रेंडच्या विरोधात, त्या मतप्रवाहाच्या विरोधात आर्ट फॉर आर्ट सेक अशा प्रकारची एक मुवमेंट सुरू झाली. आणि त्या मुवमेंटकडे यांचंही अट्रॅक्शन झालं. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस art for art's sake movement? We need to understand art for art's sake movement, or in which atmosphere the writer is working. एखादा लेखक कोणत्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये काम करतो हे आपण निश्चितपणे बघायला पाहिजे. आणि मग त्यानंतरच आपल्याला त्याच्या कामाचं ॲप्रिसिएशन करता येऊ शकतं. Okay, now recently there is one movie released which is named whose name is Pushpa, and what is the famous dialogue of this? Jhukega nahi sala. Okay, the movie is based on chandan smuggling, sandalwood, which is very famous and which has very much economically potential. Such that wood is smuggled to Japan or China, and Pushpa
is one of the syndicate members of this, and how he rises there and how he falls there. This is going to be part of Pushpa 1 and Pushpa 2. Now, this movie Pushpa tells us that violence leads to violence. हिंसेतून हिंसा होते. Okay. So, too much violent acts happen in front of our eye. The vengeance and the kind of violence which is triggered at one place. एखाद्या ठिकाणी जो व्हायलन्स सुरू झाला त्याचं पुन्हा एका एक्सप्लोजनमध्ये रूपांतर होतं. नाव फ्रुट्स ऑफ रिवेंज आर नॉट गुड and breaking of law will follow the punishment. All these things are taught by this movie पुष्पा. या पुष्पा चित्रपटामधून या गोष्टी आपल्याला समजतात कोणत्या, की विजिलन्स, व्हायलन्स लीड्स टू व्हायलन्स, हिंसेतून हिंसा घडते. बदल्याचा फायदा काहीच नसतो. आणि कायदा मोडल्यामुळं माणसाला शिक्षाही सहन करावी लागते. Now what does this Pushpa movie is trying to tell? It is trying to instruct people. हे लोकांना इन्स्ट्रक्शन करायचं चाललेलं आहे, लोकांना इन्स्ट्रक्शन द्यायचं चाललेलं आहे की बाबा हे योग्य नाही. म्हणजे द बेसिक फंक्शन ऑफ art or of literature is to instruct, to teach. Now this teaching is taught by different ways. Even a single song can teach you. It has a potential. Even how the song is composed, एखादं गाणं कसं बांधलं गेलं याच्या गोष्टीमधून सुद्धा आपल्याला शिकायला मिळतं. And such is the story of one old movie named Mughal-e-Azam. Okay, this movie was done by Naushad, and this movie was made from 1944 to 1962. 16 वर्ष हा चित्रपट बनवायला गेले. आणि 16 वर्षामध्ये या चित्रपटाचे निर्माता होते जे नौशाद होते, यांच्याकडचे सगळे पैसे देऊन ते दिवाळखोरीत निघाले होते. कल्पना करा, एवढा मोठा हाय बजेटचा चित्रपट 1944 मध्ये तयार करायला घेतला आणि तो 16 वर्ष सातत्यानं त्याच्या पाठीमागे राहून त्यांनी कमी केला. या सगळ्या कालावधीमध्ये त्याला जेवढे पैसे लागले ते सगळे पैसे नौशादनं पुरवले. आणि हे पुरवत असताना त्यांना दिवाळखोरी आली. अगदी पानसुद्धा त्यांना उधार घेऊन खायला लागत होतं. अशी स्थिती होती नौशादची. तरीसुद्धा एक गोष्ट या चित्रपटाच्या मेकिंगमधून आपल्याला लक्षात येते की हा बनवताना किती पॅशनेट होता, किती जिगरनं त्यानं काम केलेलं आहे, किंवा किती प्रामाणिक होता, किती सिन्सिअर होता. याचा अनुभव त्याच्या एक गोष्टीचा, मी ज्यावेळी परवा या गोष्टी माझ्या समोर आल्या त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की नौशादनी त्या चित्रपटाचे जे कॉस्ट्यूम आहे ना, ते कॉस्ट्यूम शिवण्यासाठी टेलर दिल्लीपासून मागवले होते. चित्रपट कुठं होत होता? मुंबईमध्ये होत होता. टेलर कुठनं येणार? दिल्लीसनं येणार. त्या कापडांवर कशिदा काढण्यासाठी एम्ब्रॉयडर कुठून येणार? राजस्थानवरून येणार. त्या चित्रपटामध्ये जे मुकुट वापरले गेले ते मुकुट त्यावेळी कोल्हापूर ही इंडस्ट्री होती ना, तर कोल्हापूरमधून नेले गेले होते, तयार करून घेतले होते. त्याच्यामध्ये एक गाणं आहे ना, प्यार किया तो डरना क्या जी, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, कुट कुट के यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. तर हे जे गाणं आहे ते गाणं ज्या पॅलेसमध्ये रंगमहालामध्ये जिथं केलेलं आहे त्याच्यामधलं त्याच्यामध्ये जे लावलेले झुंबर वगैरे सगळे आहेत हे सगळे बंगालवरून आणले होते.
एक माहोल तयार व्हावा म्हणून त्या चित्रपटामधली जी कृष्णाची मूर्ती आहे ती प्युअर सोन्याची मूर्ती तयार केलेली आहे. म्हणजे राजा आहे तर राजासारखीच मूर्ती, एखाद्या कुठल्या तरी धातूची तयार करून त्याच्यावर सोन्याचा मुलामा दिला नव्हता. आणि चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर नौशादनी ती मूर्ती आपल्या घरात ठेवली होती. म्हणजे एवढ्या कमिटमेंटनं त्यांनी काम केलेलं आहे बघा. आणि हे कमिटमेंटनं काम केलेलं आहे. एवढंच नाही तर त्यांचा पॅशन एवढा होता की या चित्रपटामधून मला सगळ्यात जास्त चांगली गोष्ट द्यायची आहे. मग चांगली गोष्ट के आसिम हे त्यांचे म्युझिक कंपोजर होते. त्यांना विचारलं की बाबा चांगला गायक कोण आहे. तर त्यांनी सांगितलं की अलीकडे एक गुलाम नबी म्हणून एक मुलगा आहे आणि तो चांगलं गाणं म्हणतो, मग त्याला आपण गाणं म्हणायला द्यायचं. पण के आसिम म्हणतो त्याचा एक प्रॉब्लेम आहे की तो चित्रपटासाठी गाणं म्हणत नाही. म्हणजे पूर्वी त्या कालावधीमध्ये एक एक प्रकारची ही होती की चित्रपट म्हणजे कमी दर्जाचा मानला जायचा आणि त्याच्यासाठी गाणं म्हणत नव्हतं. ठीक आहे म्हटलं. नौशादनं के आसिमला घेतलं, तो त्याच्या घरी गेला आणि घरी गेल्यानंतर नौशादला त्या गुलामला विचारलं, गुलाम बाबा म्हणजे ओळख करून दिली एकमेकाची. आणि ओळख करून दिल्यावर नौशाद म्हटलं की मला तुमच्याकडून हे गाणं म्हणायचं आहे. तर तो म्हटलं तुम्हाला माहीत नाही का मी चित्रपटासाठी गाणं म्हणत नाही, पण तरी पण मला माहिती आहे की तुम्ही माझ्या चित्रपटासाठी गाणं गाणार. दुसऱ्यांदा तसंच म्हटल्यानंतर तो म्हटला तरी पण मी म्हणतो की माझं चित्रपटाचं गाणं तुम्हीच म्हणणार. अरे काय खुळा आहे का काय, याला काय समजत नाही का काय. असं म्हणून गुलामनं काय केलं की नौशादला एका खोलीमध्ये घेऊन गेला. हे बघ, तुझ्या चित्रपटासाठी गाणं मी म्हणतोच, पण मला 50,000 रुपये पाहिजेत. सगळ्या चित्रपटासाठी त्यावेळी 250 रुपयेमध्ये कोण पण गाणं म्हणत होतं. आणि ह्यानं त्यावेळी सांगितलं की 50,000 रुपये घेणार. नौशादनं खिशातले 10,000 रुपये काढले आणि 10,000 रुपये त्याला दिले. आणि मग ते गाणं तयार झालं. आणि ते गाणं तयार झालं, ते एवढं क्लासिक तयार झालं की त्यानं इतिहास रचला. तो इतिहास आपण आजही अनुभवतो आहोत. अशा प्रकारचा पॅशन, ती ॲक्टिव्हिटी तयार करत असताना जो असतो, अशा प्रकारची सिन्सिअरिटी, ऑनेस्टी, पॅशन, या गोष्टी त्या लेखकानं केलेल्या कामावरूनही आपल्याला समजतात. हे शिकवणं ही पुस्तकाची, ही वाङ्मयाची जबाबदारी असते आणि हे वाङ्मय सातत्यानं करत असतं. म्हणजे हे एक कार्य कशाचं आहे, वाङ्मयाचं आहे. आणि दुसरं काम काय आहे, आपण गोविंदा किंवा दादा कोंडके यांचे चित्रपट बघितले तर व्हॉट इज द टार्गेट ऑफ गोविंदाज मूवी. गोविंदाज मूवी वॉन्ट्स टू एंटरटेन अस, टू गिव्ह अस प्लेजर, आपल्याला आनंद देणं, एवढंच त्याचं हे आहे. त्याच्यामध्ये फार मोठा बौद्धिक मसाला नसतो, बौद्धिक बाबी नसतात किंवा फिलॉसॉफिकल गोष्टी नसतात. दादा कोंडकेच्या चित्रपटामध्ये यासुद्धा नसतात. त्याचा फॉर्म्युला फक्त E3 असतो, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट आणि एंटरटेनमेंट. या तिन्हीशिवाय दुसरं काही त्याच्यामध्ये नसतं. तर अशा प्रकारे ह्या गोष्टी आपल्याला दुसऱ्या प्रकारचं काम आहे. पहिलं फंक्शन काय आहे, टीचिंग. आता हे टीचिंगसुद्धा डायरेक्ट केलं जात नाही, इनडायरेक्ट केलं जातं. आणि दुसरं फंक्शन काय आहे, प्लीजिंग यू, तुमचं समाधान करणं किंवा तुम्हाला आनंद देणं, डिलाइटिंग यू, हे त्याचं दुसरं काम आहे. आणि या दुसऱ्या तत्वाकडं ऑस्कर वाईल्डची नजर होती किंवा ऑस्कर वाईल्डचा कल होता. द लिटरेचर विच इज रिलेटेड विथ दिस सेकंड फंक्शन, फक्त एंटरटेनमेंट, फक्त आनंद देणं, या गोष्टीकडे जे वाङ्मय कललेलं आहे, त्या वाङ्मयामध्ये लेखक हा इन्स्ट्रक्शन देण्याच्या पाठीमागं नसतो, शिकवण्याच्या पाठीमागं नसतो.
आणि शिकवलंच तर ते डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन देत नाही. थ्रू व्हेरियस स्ट्रॅटेजीज, यूज ऑफ पंच वापरणे, पंच वापरून चित्रपटामध्ये अशा काही गोष्टी सांगितल्या जातात की ज्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जातं. असे काही स्टेटमेंट केले जातात की जे स्टेटमेंट आपल्याला असे वेगळे वाटतात आणि त्या वेगळेपणामुळं आपल्याला आनंद मिळतो. बघा, बऱ्याच वेळी सम कोटेशन्स आर गिवन अँड दोज कोटेशन्स गिव्ह अस हॅपीनेस बिकॉज ऑफ द सरप्रायझिंग एलिमेंट इन इट. त्याच्यामध्ये जो सरप्रायझिंग एलिमेंट आहे त्या एलिमेंटमुळं आपल्याला ही गोष्ट मिळते. त्याचबरोबर एका पाठीमागून एक सीन असतात आणि ते सीनसुद्धा आपली अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष घडणारी घटना याच्यामध्ये तफावत होते, त्यामुळेही आपल्याला आनंद मिळत असतोय. अशा ह्या आनंद देण्याच्या गोष्टीमध्ये या लेखकांचा कल आहे. तुम्हाला आनंद द्यायचा आहे, त्या कलेतून तुम्हाला एक प्रकारचं सॅटिस्फॅक्शन द्यायचं आहे, तुमची करमणूक करायची आहे, असा उद्देश असणाऱ्या लेखकांचा एक ग्रुप त्यावेळी ॲक्टिव्ह होता आणि त्या ग्रुपमध्ये ऑस्कर वाईल्ड होते. आणि तो ग्रुप ज्या चळवळीमध्ये काम करत होता ती चळवळ काय होती? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. कलेसाठी कला हा त्याचा घटक आपल्या लक्षात येतो, किंवा ही गोष्ट त्यांनी त्यांच्यामध्ये बाणवली होती. त्या कलेकडे, त्या चळवळीकडे ऑस्कर वाईल्डचा कल होता आणि त्यामुळं आपल्याला त्यांच्या ज्या संपूर्ण कलाकृती आहेत त्या कलाकृती आपल्याला या चळवळीमध्ये, या मुवमेंटमध्ये एक्सप्रेशन करणाऱ्या दिसतात. Another one thing which we should know about Oscar Wilde is that he was an all-rounder. All-rounder means what? What kind of person is all-rounder? I know the Sachin Tendulkar is all-rounder. Means he can bowl, he can bat, he can field well. He has an abilities which are not expected in one player. So he is an all-rounder. There are many students in you who are all-rounders, but you, unfortunately, you don't know anything. All-rounders are those people who know many things. They can handle many things at a time. So Oscar Wilde was all-rounder because he wrote The Picture of Dorian Gray, and The Picture of Dorian Gray is a novel, आणि ही काय आहे? कादंबरी. म्हणजे त्यांनी कादंबरीसारखा प्रकार हाताळलेला आहे. आता लेखकानं कादंबरी हाताळलेली आहे. सेकंड, ही हॅज रिटन शॉर्ट स्टोरीज, 2 books ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. किती पुस्तकं लिहिलेत? 2 पुस्तकं लिहिलेत. आणि ही 2 पुस्तकं सुद्धा लोकांनी ॲप्रिशिएट केलेली. ही पब्लिश्ड 4 पोएट्री कलेक्शन्स. किती? 4 कवितेची कलेक्शन. आणि त्याच्यामधले एका कवितेच्या कलेक्शनला तर त्याला न्यूडिगेट, कोणतं पारितोषिक प्राईज मिळालं होतं? न्यूडिगेट प्राईज. मी तर आपल्याला पहिल्याच ह्या लेक्चरची सुरुवात होतानाच तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर हे एक शॉर्ट स्टोरीज लिहिल्या, कविता लिहिल्या आणि जवळजवळ काय त्यांनी 10 नाटकं लिहिली. आणि या नाटकामधले लेडी विंडरमेरीज फॅन, अ विमेन ऑफ नो इम्पॉर्टन्स अँड आयडियल हजबंड आर व्हेरी फेमस अँड पॉप्युलर प्लेज. ओके. अँड another one play which we are studying, the importance of being earnest is one of the famous plays of Oscar Wilde. ऑस्कर वाईल्डचा हा एक फेमस नाटक आहे. नाव ही जी गोष्ट आहे ही गोष्ट जॉन वर्थिंग आणि अल्जेर्नॉन मॉनक्रिफ या दोघांची आहे.
आणि यामधला हिरो कोण, काय कोण, की याच्यामध्ये काय प्रकार आहे, याबद्दल आपण नंतर चर्चा करणार आहोत, डिटेलमध्ये चर्चा करणार आहोत. परंतु त्या अगोदर आणखीन एका गोष्टीचा आपण अभ्यास करायला पाहिजे, ती म्हणजे कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. नाव आय हॅव टोल्ड यू दॅट the drama was in decadence during the mid 19th century. Say mid 19th century. 19व्या शतकाच्या मध्यावधी नाटक हे थोडंसं घसरणीला लागलेलं होतं. कारण का बघा, पाठीमागं सगळी रोमॅन्टिक कवितेची मुवमेंट होती आणि कवीनं लिहिलेलं नाटक ते कसलं असणार, नाटककारानं लिहिलेलं नाटक आणि कवीनं लिहिलेलं नाटक. कवी भले फिलॉसॉफिकल नाटक लिहेल, पण ज्याच्यामध्ये नाट्य भरलेलं आहे, कोटून भरलेलं आहे, असं एकही नाटक कवीला लिहिता आलं नाही. त्यामुळं नाटक हे खाली नाटकामध्ये घसरण झालेली आपल्याला अनुभवायला मिळते. आणि त्याच नेमक्या क्षणी ऑस्कर वाईल्ड यांचा जन्म झाला आणि त्यांनी त्या नाटकाला वर काढण्याचा, एक प्रतिष्ठा देण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि त्यांनी ज्या प्रकारामध्ये काम केलं तो प्रकार म्हणजे कॉमेडी ऑफ एरर्स असा होता. कोणता होता? कॉमेडी ऑफ एरर्स. या कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. आता in this comedy of manners, what is meaning of manners? Manner means behavioral pattern. Now what are behavioral patterns which are manners? Saying good morning, may I come in sir, sorry sir, excuse me please. असे जे आपण शब्दप्रयोग वापरतो त्यामध्ये आपले मॅनर्स दिसतात. किंवा भारतीय कल्चरमध्ये, भारतीय संस्कृतीमध्ये एखाद्याचं आदरणीय व्यक्तीचे पाय शिवणे हे सुद्धा त्याच्यामध्ये काय आहे, मॅनरमध्ये हा घटक मोडला जातो. हे आपल्या लक्षात यायला हवं. ओके. आता हे मॅनर्स याचं जर अधिक कौतुक केलं गेलं तर त्यामधून एक प्रकारचा ऑकवर्डनेस आपल्यामध्ये डेव्हलप होतो. बऱ्याच वेळी म्हणजे इनामदारांच्या कुटुंबामध्ये असणारे मॅनर्स आत्ता जर म्हणजे राजेशाहीच्या कालावधीमध्ये असणारे शब्दप्रयोग, वाक्प्रचार आत्ता जर वापरले तर त्यामधून एक प्रकारची विनोद निर्मिती होते. त्या मॅनर्सची चेष्टा केली जाते, त्याचं एक विडंबन केलं जातं आणि त्यामधून आनंद देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारची मॅनर्सची चेष्टा करणारी जे नाटक आहे त्याला कॉमेडी ऑफ मॅनर्स म्हटलं जातं. नाव सच प्ले टार्गेट्स दीज मॅनर्स अँड मेक्स फन ऑफ इट. असं नाटक की जे आपले मॅनर्स, आपल्या ज्या चालीरीती आहेत त्या चालीरीतीची चेष्टा करतं आणि अशा नाटकाला कॉमेडी ऑफ मॅनर्स असं म्हणतात. आता हे कॉमेडी ऑफ मॅनर्स काय असंच अचानकपणे अस्तित्वात आलं का? नाही. तर इवन इन 15th century Shakespeare had written some comedy of manners. The comedy of errors is comedy of manners. The Much Ado About Nothing, comedy of manners or Much Ado About Nothing, ही जी दोन नाटकं आहेत, ही दोन नाटकं ही कॉमेडी ऑफ मॅनर्स आहेत. परंतु शेक्सपियरनं ट्रॅजेडीज लिहिल्या आणि त्या ट्रॅजेडीज एवढ्या पॉप्युलर झाल्या किंवा ट्रॅजी कॉमेडीज लिहिल्या किंवा कॉमेडीज लिहिल्या ज्या प्युअरली आनंद देणाऱ्या होत्या आणि त्यामध्ये ही कॉमेडी ऑफ मॅनर्स हा प्रकार विसरून गेला किंवा त्याच्यावर कुणी काही फारसं काम केलं नाही. इन 18th century वेन कॉमेडी हॅड बिकम सेंटिमेंटल, नाटक अगदीच सेंटिमेंटल झालं होतं. अशा वेळी शेरिडननं काय केलं की हे जे कॉमेडी ऑफ मॅनर्स आणि मच ॲडो अबाउट नथिंग
किंवा शेक्सपियरचं आणखीन एक नाटक आहे, मला आता आठवेना, त्या नाटकाचा आधार घेऊन त्या नाटकावर आधारित या प्रकारचा जो कंटेंट आहे तो कंटेंट त्यांनी द स्कूल फॉर स्कॅन्डल अँड द रायव्हल्स याच्यामध्ये रिपीट केला आणि एका नवीन प्रकारच्या नाटकाला सुरुवात केली, ज्या नाटकाला आपण कॉमेडी ऑफ मॅनर्स म्हणतो. आणि अशा प्रकारचं कॉमेडी ऑफ मॅनर्स या फॉर्ममध्ये ऑस्कर वाईल्डनं जे नाटक लिहिलं ते नाटक म्हणजे द इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्ट. आता या कॉमेडी ऑफ मॅनर्सची लक्षणं काय असतात, तर कॉमेडी ऑफ मॅनर्स इज बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ अ रिच फॅमिली. श्रीमंत कुटुंबामध्ये जे जीवन असतं त्या जीवनावर हे बेतलेलं असतं. त्यांचे मॅनर्स, त्यांच्या परंपरा याची टीका केली जाते, याच्यामधून विनोद निर्मिती केली जाते. म्हणजे उच्चभ्रू समाजामध्ये, श्रीमंत समाजामध्ये जीवन कोणत्या प्रकारचं असतं आणि अशा प्रकारचं जीवन मेंटेन करताना काय विचित्रपणा निर्माण होतो आणि त्या विचित्रपणातून निर्माण होणारा विनोद, हे कॉमेडी ऑफ मॅनर्सचं एक बॅकग्राऊंड असतं की ज्या बॅकग्राऊंड ही कथा घडत असते. यामध्ये आता विनोद निर्माण करत असताना थोडासा रूढपणा, उद्धटपणा हा असतोच. उद्धटपणा असल्याशिवाय विनोदच निर्माण होत नाही. आणि ह्युमर हा बऱ्यापैकी फार्स या लेवलला असतो. आता बघा, ॲज यू लाईक इट मधला ह्युमर किंवा एक सटल ह्युमर असतो की जो ह्युमर काहीतरी आपल्याला शिकवून जातो. परंतु कॉमेडी ऑफ मॅनर्समध्ये असणारा विनोद हा कसा आहे, फार्स टाईपवर आहे, फार्सिकल आहे. आणि कॉमेडी ऑफ मॅनर्सचं हे एक लक्षण आहे, फार्सच्या बाजूला बेतणारा असा विनोद या नाटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. हा विनोद हा शाब्दिक विनोद असतो, व्हर्बल विनोद असतो. ह्याच्यामध्ये गंमत करायची एवढाच उद्देश असतो, दुसरा काही उद्देश त्याच्यामध्ये नसतो. अशा प्रकारचं जे नाटक असतं, अशा प्रकारचं लक्षण हे कॉमेडी ऑफ मॅनर्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आता कॉमेडी ऑफ मॅनर्सची दुसरी एक गोष्ट आहे की याच्यामध्ये प्रेम ही थीम असते. आत्ता जसे सोप ऑपराज आहेत किंवा सोप सिरियल, टी व्ही सिरियल्स आहेत, याच्यामध्ये प्रेम आणि 4 बायका याच्याशिवाय ती सिरियल होऊच शकत नाही. कारण का, तेवढं मटेरियल माणसाच्या जगामध्ये मिळत नाही. रोज एवढं मटेरियल, एवढ्या घटना आणायच्या कुठून? मात्र स्त्रियांच्या, प्रेम आणि स्त्री यांच्या जीवनामध्ये एवढ्या घटना घडतात आणि त्या घटना या नाटकाची थीम असते. आता याच्यामध्ये प्रेमी हे एकमेकाचे विरोधक असतात आणि ते कसे एकत्र येतात ह्याबद्दल स्टोरी आपल्याला प्रोग्रेशननं अग्रेसर होत असते किंवा पुढं जात असते. परंतु या नाटकामध्ये जसं ट्रॅजेडीमध्ये टेन्शन असते, जसं हेमलेटला टेन्शन होतं, तसं टेन्शन किंवा त्या नाटकामधला जो त्राण आहे, टेन्स मुवमेंट्स आहेत, त्या मुवमेंट्स असल्या नाटकामध्ये नसतात. हलके फुलकेपणा हे या नाटकाचं लक्षण असतं. काय? हलके फुलकेपणा हे या नाटकाचं लक्षण असतं आणि त्या लक्षणावर ते नाटक काम करत असते. याच्यामध्ये गंभीरता नसते, म्हणजे जे डायलॉग म्हटले जातात ते गांभीर्यानं म्हटले जात नाही. त्याच्यामध्ये होणारे मृत्यू ते सुद्धा गंभीर नसतात. याच्यामध्ये एखादी घडणारी, जीव हळवून जाणारी घटना, ही अशी सुद्धा हेलावून टाकणारी घटना अशी सुद्धा सत्य नसते. म्हणजे त्या नाटकामध्ये सिरियसनेस नसतो. एकंदरीत सर्व घटनांचा उपयोग हा विनोदी निर्मितीसाठी केला जातो. जसं ह्याच्यामध्ये कॉमेडी ऑफ एरर्समध्ये पहिल्यांदा तो वर्णन जे करतो ते दुःखी एपिसोड सांगतो, पण त्याला काही अर्थ नसतो. कारण का पुढचं नाटक हे इरर्सच्या किंवा आपल्या ज्या चुका आहेत एकमेकाला ओळखण्यामध्ये, त्यामधून निर्माण झालेलं नाटक हे आपल्याला इथं अभ्यासायला मिळतं. याच्यामध्ये जे अशा घटना असतात की ज्या घटनामध्ये एक प्रकारचा विनोद दडलेला आहे आणि तो विनोद इथं मोठा करण्याचं काम लेखक करत असतो. ह्यामध्ये जे मुख्य कॅरेक्टर असतात ते मात्र एका हाय मॉरल टोनमध्ये बोलतात. जशी अल्जर्नॉनची आंट या द इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्टमध्ये आपल्याला भेटेल. आणि याच्यामध्ये व्हल्गॅरिटी थोडीशी असते, ही सुद्धा गोष्ट आपल्याला द इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्टमध्ये पाहायला मिळेल. तर अशा प्रकारे
एक म्हणजे या सर्व बाबी असणाऱ्या एका लेखकानं लिहिलेल्या एका नाटकाचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि तो अभ्यास आपण नंतरच्या तासाला घेऊ. आता आपल्याला हे इंट्रोडक्शन म्हणून सांगितलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.